सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टिके आन तिलवंडी जबै, दोनों आन दरस किय तबै। पुत्रन पीर पाए कर रोई, गद गद गिरा बिकुल बोह होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग सतगुरां दे प्रेम दे रंग विच रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ। जगत गुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के दीन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन परसरे। महीनावारी पंचमी दे जोड़ मेले बहुत ही शरधा भावना आस्था ते सत्कार सहित मनाउणा कर रहे। सतगुरु गरीब नवाज धन गुरु कलगीधर पंथ दे वाली मेहरां दे साईं दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पवित्र इतिहास दी लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित आप जी सरवण कर रहे। गरीब नवाज कलगीधर पातशाह जी महाराज मालवे का रटन करदियां दमदमा साहब दे कोल पहुंचे ने भाई डल्ले दे मन का मान हंकार दूर किया। विखाया है कि साडे सिंह किवें अपनियां जानां तली ते रख के अपना आप गुरु तो कुर्बान करन लई तैयार हन। भाई बीर सिंह जी भाई धीर सिंह जी किवें सतगुरां दी बंदूक दी गोली दे सामने आ खलोते हैं। डल्ले ने वेख्या ते वेख के लजाएमान भी होया ते दे मन च जिहड़ा हंकार सी ओहदी निर्वृत्ति हुई। सतगुरु जी का उतारा तलवंडी नगर विच इहने करवाया। बेनती की सतगुरु किले विच उतरो। महाराज जी कहन लगे भाई डल्ला जी असी हुण किले विच तां उतरीए जे जंग लड़ना होवे, हुण असी कमर कसा जंग दा खोल दिता। औरंगजेब नूं शब्द नाल मार देना है। असी किले तो बाहर एक खुले थां ते डेरा करांगे। ये जान के ये भी तेरा ही किला है। सतगुरु जी ने हुक्म किया, फौजा ने आपो अपने डेरे कर लए। तलवंडी जिन्हों अजकल आपां श्री दमदमा साहिब तख्त श्री दमदमा साहिब दे नां नाल जानदे हां, सतगुरु जी ने इत्थे उतारा कीता है। उधरों दिल्ली चों सत्कारयोग माता सुंदरी जी और माता साहिब देवा जी कलगीधर दे चरनां विच हाजिर हो रहे ने। दमदमा साहब आके मिले ने। मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी की अमृतमयी कथा सरवण करिए। गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां विच अपनी हाजरी लवाइए। रसना नूं पवित्र करदिआं आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टिके आन तिलवंडी जबै। जदों सतगुरु कलगीधर जी तलवंडी श्री दमदमा साहब आके टिक गए। इत्थे आके सतगुरु जी ने टिकाणा कर लिया। दोनों आन दरस किए तबै। तो सतगुरु जी दे दोनों महल माता सुंदरी जी और माता साहिब देवा जी
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਤਰਨ ਪੀਰ ਪਾਏ ਕਰ ਰੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੇਬਲ ਹੈ। ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਬਿਕੁਲ ਬਹੁ ਹੋਈ। ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗਾ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਗਨ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਰੁਦਤ ਅਧਿਕ ਪਤ ਚਰਨਨ ਪਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ ਸਹਿਤ ਬਹੁ ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸਦਨ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਪੁੱਤਰਨ ਹਤਨ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਸ਼ਰ ਬਹਿਬਾਰੀ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਬਲ ਹਨ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਬਿਖਾਦ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿਖਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਪੂਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਭਇਓ ਸੁਹਤ ਕਰ ਸ਼ਤੁਰਨ ਚੂਰਨ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਮ ਧੀਰਜ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਖਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਮਿਲੇ? ਦੀਨ ਮਨਾ ਬਹੁ ਰੁਦਤ ਲਚਾਰੀ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦੀਨ ਮਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲਾਚਾਰ ਜੈ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਤਿਸਰੀਤ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਸਜਾ ਲਏ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੁਦਤ ਨਿਕਟ ਦੁਖ ਵਿਆਕੁਲ ਚੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬੇਬਲ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਹਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਬਹਾਦਰ, ਦੇਗੁਰ ਤੇ ਕੇ ਧਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਕਿਉ ਨਾਹਕ ਦੁਖ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ,
ਕਿਉਂ ਨਾਹਕ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ। ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਗਇਓ ਸਵਰਗ ਦੇਵਨ ਤੇ ਸਾਦਰ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਜਸ ਅਖੰਡ ਕੋ ਪਾਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਲਾਭ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਵੀਰਨ ਕੀ ਜਨਨੀ ਜੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਸੋਏ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਸਿਆਨ ਨ ਠਾਨਤ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਜਾਣਤ। ਸੁੰਦਰੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਇਹ ਜਗਤ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਹਰ ਵਸਤ ਵਿਨਸਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਿਨਸਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਿਤ ਪਰਿਣਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਿਣਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਮ ਥਿਰ ਹੈ ਪਿਖਤ ਬਿਨਸਾਏ। ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਬਾਲਕ ਲਗ ਜੋਏ। ਵੇਖੋ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦੀਰਘ ਤਨ ਹੋਏ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਅਵਸਥਾ ਲਗਾਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਰਬਥਾ ਕਾਲਾ। ਸਰਬਥਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਦਲਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਨਹ ਸਪੈਦ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੀਜੈ ਦੇਹ ਜੁਵਾ ਬਿਨਸਾਏ। ਜਵਾਨੀ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਛਿਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਤਾਣ ਛਿਜਦਾ ਹੈ। ਜੀਰਨ ਬਣਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਿਦਤ ਦ੍ਰਿਗ ਜੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਦਤ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲਕ ਤਰੁਣ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਕਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਤ ਨਹੀਂ ਭਖਤ ਨਿਤ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਭਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਨ ਬਿਖੈ ਬ੍ਰਿਥਾ ਵਦ ਤੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਉਤਨਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਸਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਨ ਪਾਏ ਸਕਾਰਥ ਲਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਹਾਂ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਅਨਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਆਤਮਜ ਤੇਰੋ ਬਾਸਾ। ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਨ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਤਿਸ ਹੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਗਤੀ ਚਿਤ ਮੈਂ ਲਿਹੁ ਚੇਤ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੋ ਤੇ ਜਾਣੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਰੁਦਤ ਹਟਾਈ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਉ ਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਜਾਈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੀ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਬਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ, ਢਾਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨੇਹ ਹੈ। इतने में डल्ला चल आयो, इतने नो भाई साहब भाई डल्ला जी ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। हाथ जोड़ कर बाक अल्लायो, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। देहो आयस अब इन्हें गोसाई, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। बस है दुर्ग के अंतर जाई, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। सुन गुर कहियो बूझ ले हो इनको, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। बस है तहाँ जह भावत मन को, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵੋ। तब डल्ला दोनों टिक गयो, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। हाथ जोड़ कर बोलत भयो, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। चलो मात जी दुर्ग के अंदर, ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾਓ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। फिर हो भले सुख लहो निरंतर, ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। मोर कुटुंब सकल कर जोर है, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। सब विद से वह चरण निहोर है, ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਆਰਾਧਣਗੇ। जन्म सफल हम सबको करिय है, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। अंतर उतर हो भले बिचरिय है, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। दोनों सुन पाखियो पिख खलो, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ प्रभ के पगन दिखै ही भलो, ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। चरण सरोजन बिछरन चाहत, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਡੱਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। बहुत दिन ते हम पिख नहीं माहत, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਾਂ ਖਬਰੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਸ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। खेती का फर्क कर सिवर उतारा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਾਂਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਤਨਿਓ ਕਨਾਤ ਮਝਾਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੰਬੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਾਤ ਲਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਏ। ਸੁਤ ਸੋਕਾਰਤ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੁਤ ਥਿਰ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਕਰ ਆਹਾਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਰ ਪੁਚਾਵਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 5 ਦਿਵਸ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਿਤਾਏ, ਏਦਾਂ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੇ 5 ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰ ਦੇਗ ਬਨੈ ਸਭ ਖਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਲੇ 'ਚ। 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਵਸ ਖਸ਼ਟਮੋ ਪ੍ਰਭ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਗ ਥਾਨ ਲਿਹੁ ਵਹਿਰ ਬਨਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਡੱਲਾ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਪੁਨ ਡੱਲੇ ਕੋ ਕੀਏ ਸਮਝਾਵਨ, ਡੱਲਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਬਨਹਿ ਨਿਕਟ ਹਮ ਖਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨੋ ਭਾਉ ਹਮਨੇ ਤੁਵ ਦੇਖਾ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਘਣਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਦ ਕੀਨੀ ਸੇਵ ਵਿਸ਼ੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਡੱਲੇ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੋਹੇ ਕੁਟੰਬ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੁਟੰਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਰਗ ਧੀਨ ਹੈ ਮਹਿਖ ਉਦਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ हे स्वामी कलगीधर जी ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮੈਂ ਦੇਗ ਬਨੈ ਹਾਂ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਓ।
ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਹੋ ਸ਼ਰਦਾ ਭਿਖ ਜਬ ਲੱਗਦੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਮਹਿ ਅੰਨ ਆਪ ਕੋ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਧਨ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰ ਹਉ ਸਿੰਘਨ ਸਹਿਤ ਆਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਾਖਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੋ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈਏ। 5-6 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਵੀ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਗਾਇਆ, ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੋਭੀ ਤੇ 4-4 ਰੁਪਏ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਨਹਿ ਦੇਗ ਬਾਹਰ ਅਬ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੱਕੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਸਾਧਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ।
ਤੋ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੋ ਭਾਉ ਇਸੀ ਬਿਦ ਆਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਸਾਚ ਹੀ ਕਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਬਨਨ ਦੇਗ ਬੱਡ ਬਾਹਿਰ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਚਹ ਸਿੰਘ ਯਰ ਛੁਦ ਸੁਜਾਹਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਬੈਰਾੜ ਚਾਕਰੀ ਪਾਵੇਂ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾੜ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 4 ਆਨੇ ਪੈਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 8 ਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭੋਜਨ ਕਰਹਿ ਸੋ ਖਾਵੇਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛਕ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਆਪਣਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛਕ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਛਕ ਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰੀਤ ਬਿਤਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਏ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਨ ਸਹਿਤ ਸਕਲ ਬੈਰਾੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਤਨੇ ਬੈਰਾੜ ਹਨ ਕਰੋ ਆਪ ਹਿਤ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਅੰਤਰ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ ਜਾਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਨ ਸਦਨ ਸਰਬ ਹੀ ਧਰੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਤਿਆਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਡੱਲਾ ਗਿਆ, ਰੀਝ ਚੜ ਗਈ, ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਰਵਾਇਸ ਬਰ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਮਧੁਰ ਸ਼ਨਿਗਧ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਮਿੱਠੇ ਸਨਿਗਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰਨ ਮਿਲ ਤਿਆਰ ਸੋ ਧਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਲੇ ਬਖਾਨ ਗਇਓ ਲੈ ਅੰਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਪੰਗਤ ਗਨ ਬੈਠਾਏ ਨਿਰੰਤਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਚੌਂਕੀ ਡਸਵਾਈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਢਾਈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਢਾਈ। ਸਵੇਤ ਸੁਜਨ ਤੇ ਉਪਰ ਛਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰੇ ਗੋਸਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਘਰ ਬਿਖੈ ਬਿਠਾਈ। ਉਧਰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ। ਸਹਿਤ ਬਿਰਾੜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੌਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਗਨ ਲਿਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਲੀ ਰੀਤ ਤੇ ਪਰਸਨ ਲਾਗੇ। ਭਲੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪਰੋਸਿਆ। ਥਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਆਗੇ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਥਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਲ ਸਜਾਇਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ। ਤਿਮਯੰਤਰ ਜੁਗ ਥਾਲ ਪੁਚਾਏ। ਔਰ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਲਈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ। ਦਾਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਲੈ ਕਰ ਖਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਏਦਾਂ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਰਜਾਇਆ। ਹਰੇ ਹੋਏ ਕਰ ਚੁਰਾ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਪੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੂੜਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚੂੜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਦਇਨਹਾਰ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਬਿਸਾਰਾ। ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਮੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਛਕਦਾ ਛਕਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਛਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੁਰੰਗ ਬਹੁ ਮੋਲ ਦੁਸ਼ਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਬਹੁ ਮੁੱਲਾ। ਭੇਟ ਰਜਤ ਪਣ ਛਤ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਔਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਰਜਤ ਪਣ, ਰਜਤ ਨਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ 100 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਔਰ ਬਹੁ ਮੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ। ਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਲੀਨ ਆਨੰਦ ਮਨ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੋਏ। ਦੁਐ ਮਾਤਾ ਕੋ ਤੇਵਰ ਦੋਏ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇਵਰ, ਤੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਗਹਿਣੇ, ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਬਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲਾਗੇ ਜੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਦੀਏ 50 ਰਜਤ ਪਣ ਤਬੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਚਵ ਕਰ ਸਬੈ। ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਉਠ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਏਦਾਂ ਡੱਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਬਿਰਾੜ ਸਕਲ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾੜ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਡੱਲੇ ਕਹੋ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸਰਾਹਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਉਮਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ
ਇਸੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਲਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਛੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਔਰ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੜਨ ਹੰਗਾਮਾ ਛੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੀਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀ, ਏਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਕੰਠਾਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 48 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਜ ਗਏ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਓ ਥਿਰੇ ਸੁਖ ਕੋ ਲਹਿ ਸਭ ਔਰ। ਇੱਥੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 41-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਰ ਗਏ। ਦਸਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਗਏ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਗਏ, 14 ਜੰਗ ਲੜੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਉਸ ਜਰਵਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਮ ਲਿਆ। ਤਦੇ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਉ ਪਈ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਤਿਸ ਕੋ ਧਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਨ ਚਿੰਤ ਰਿਪੁਨ ਬਲ ਹਰਿਓ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਸਰੀ ਸੁਧ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਭੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਆਵਨ ਸੰਗਤ ਲਗੀ ਹਮੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦਿਦਾਰ ਕੀਤੋ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੌੜੇ ਆਏ, ਭੱਜੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ, ਕਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਰਪਯ ਕੋਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਤੂਰਨ ਪੁਰੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗੈ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਹਿ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਚੱਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੱਬਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਚੱਬਾ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਈ। ਉਹ ਆਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਾ ਕਰੇਂਦੀ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਾਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪੱਗੇ, ਗੋਤ ਵੜਾਏ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਬੇ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਬਿਨਾ ਕਰੇਂਦੀ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੱਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਰੇਂਦੀ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਾਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪੱਗੇ, ਗੋਤ ਬੜਾਏ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਬੇ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 21 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ।
ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਓ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्वमय पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा हे विवेक अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संतह कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो ही परो आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह।